हाँ जी ईटीडी सैकेंड ईयर की अज ही साइंस की थर्ड क्लास है। इस तो पहला अपन दो क्लासा हो चुकी हैं। जेकर तुम वो वीडियो नहीं देखिया तो वह बहुत जल्दी तुम देख लो। उन्होंने दोवों वीडियो में ही एक वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर बारे दसिया गया तो दूसरी वीडियो में ही सिलेबस बारे दसिया गया। अज अपनी साइंस की थर्ड वीडियो ही वो दो वीडियो का तुहानूं लिंक डिस्क्रिप्शन में थल्ले या मिल जाएगा ਜਾਂ प्लेलिस्ट में जाके तुम देख सकते हो। चैनल सबसक्राइब करोगे तो वो आ जाएगी जी। शुरू करते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूनिट 1 कर रहे हैं। यूनिट 1 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 5 ਇਸ ਤੇ 5 ਵੀਡੀਓ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੀ। 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ यूनिट ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1.1 ਵਿਗਿਆਨ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। पंजवीं वीडियो च विग्यानिक दृष्टिकोण अर्थ ते विकास करांगे। छेवीं वीडियो च विग्यानियों की शख्सियत के गुण लक्षण ते विशेषतावां करांगे। विग्यानी किहो जे लगदे हन। प्रसिद्ध विग्यानिकां दा आ जिहड़ी अपनी 7वीं वीडियो होगी प्रसिद्ध विग्यानिकां दा संखेप जीवन इतिहास ते योगदान ये करांगे। CV रमन JC बोसला। चलो शुरू करते हैं आपां अज पहली वीडियो अपनी। यूनिट 1 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਇੰਸ यूनिट 1 ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो 3 नंबर में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है विज्ञान का अर्थ दसो या विज्ञान की प्रकृति दसो। इसनों छोटा करके 3 नंबर भी क्वेश्चन बन सकता है। 1 नंबर का इस विचों कोई लगभग क्वेश्चन नहीं बनता। शुरू करते हैं। विज्ञान का अर्थ की है इस बारे पढ़ते हैं। पहला तुसीं देखो मनुख अपने आले दुआले के संसार को जानने लिए हमेशा तो ही तत्पर रहा है। मनुख होवे कोई भी होवे जी जिवें छोटे बच्चे ही है वो जानने लिए कितना तत्पर रहिंदे हैं। कोई भी नवीं चीज़ आप देखते हैं उस बारे आप जानना चाहते हैं। घोखी ਅਤੇ कल्पनाशील मनुखी मन ने इस कुदरत के अनोखेपन ਅਤੇ बेमिसाल खूबसूरती ਨੂੰ कई तरीकों द्वारा जानने का यत्न किया है। इस विच कहते जी जो अपने मन ने कुदरत के अनोखेपन ਅਤੇ बेमिसाल खूबसूरती ਨੂੰ कई तरीकों द्वारा जानने का यत्न किया है। विज्ञान आदि काल तो ही मनुख ने अपने भौतिक ਅਤੇ जैविक वातावरण ਨੂੰ ध्यानपूर्वक वाचिया है। वाचिया मतलब ही देखना, वाचिया है। वातावरण नाल अंतरक्रिया करन लई कई साधन विकसित किए गए हैं। इस संसार को समझण लई कई संकल्प मॉडलों का विकास किया गया। मनुख के इस लगातार संघर्ष के घालना ही विज्ञान का नाम दिता गया। एक बार थोड़ी भूमिका इन्होंने दसी आई विज्ञान का नाम किवें दसिया दिता गया। एक बार फिर तुहानूं रीड करा दिना। मनुख अपने आले दुआले के संसार को जानने लिए हमेशा तो ही तत्पर रहा है। घोखी ਅਤੇ कल्पनाशील मनुखी मन ने इस कुदरत के अनोखेपन ਅਤੇ बेमिसाल खूबसूरती ਨੂੰ कई तरीकों द्वारा जानने का यत्न किया है। आदि काल तो ही मनुख ने अपने भौतिक ਅਤੇ जैविक वातावरण ਨੂੰ ध्यानपूर्वक वाचिया है। वातावरण ਨਾਲ अंतरक्रिया ਕਰਨ ਲਈ कई साधन विकसित किए गए हैं। इस संसार को समझण ਲਈ कई संकल्प मॉडलों का विकास किया गया। मनुख के इस लगातार संघर्ष ਅਤੇ घालना ਨੂੰ ही विज्ञान का नाम दिता जा सकता है। शाब्दिक अर्थ जो आप इसका वेखते हैं। शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस लतीनी भाषा के शब्द सैंटिना तो लिया गया है जिसका अर्थ है ज्ञान। इस आधार पर काफ़ी समय तक साइंस और ज्ञान को एक ही संकल्प मन्निया जाता रहा। शब्द विज्ञान दो शब्दों का मेल है। विज्ञान विधि प्लस ज्ञान इसका मेल है। सो विधिवंत तरीके नाल प्राप्त किए ते पेश किए ज्ञान को विज्ञान का नाम दिता गया। जो किसी सिट्टे या तत्थ ते आधारित ज्ञान हुंदा ही उसनूं विज्ञान का नाम दिता गया। विज्ञान का सही अर्थ समझण लई कुछ परिभाषावां की सहायता लई जा सकती है। ये तुसीं वेख लो एक बारी दुबारा तो। शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस लतीनी भाषा के शब्द सैंटिया तो लिया बनिया है जिसका अर्थ है ज्ञानी। इस आधार पर काफ़ी समय तक साइंस और ज्ञान को एक ही संकल्प मन्निया जाता रहा। शब्द विज्ञान दो शब्दों का मेल वि प्लस ज्ञान तो बनया विधि प्लस ज्ञान तो बनया है। सो विधिवंत तरीके नाल प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान का नाम दिता गया। विज्ञान का सही अर्थ समझण लई आपां परिभाषावां करदे हां।
ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ ਆਪਦੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 4-5 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। 3 ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। 4 ਪੇਜ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ 5 ਪੇਜ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8-9 ਨੰਬਰ 9 ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। J.H. ਪੋਨੀਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ J.H. ਪੋਨੀਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ B.F. ਸਕੀਨਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। B.F. ਸਕੀਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। 2 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਇੱਕ। M.V. ਏਮਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। M.V. ਏਮਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇਕੱਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਰੱਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਊਗੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ
ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ CD, ਹੁਣ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੀਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓ, ਜੂਓਲੌਜੀ, ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਜੂਓਲੌਜੀ, ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੰਤਰ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਐਕਸ-ਰੇ, CT ਸਕੈਨ, MMR, ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸ-ਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੈਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ CERN ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਮੂਲ ਕੰਧ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ CERN ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ। ਮੂਲ ਕਣ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਓਸੈਂਟਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਚੰਦ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਓਸੈਂਟਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਪਰਨਿਕਸ, ਫਿਰ ਕੈਪਲਰ ਅਤੇ ਗੈਲੀਓ ਨੇ ਹੈਲੀਓਸੈਂਟਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ, ਕੈਪਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਗੈਲੀਓ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਦੇਹਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਸੰਦੇਹਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਹਵਾਦ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੱਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਹਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਆ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 7 ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕਾਢਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪਰੀਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਰੀਖਣ ਚਾਹੇ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਚੱਕ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਕਾਢ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਪੈਨਸਿਲਿਨ, ਹੈਲੀਓਸੈਂਟਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜੋ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ 1000 ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। 1000 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ 1000 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਗਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਲਣਾ ਸਿੱਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬੌਧਿਕ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਐ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅੰਤਰਵਿਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਦੇਹਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਗਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ 4th ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ETT ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।